मुहद्दिसीन उन्हां दे विचों कौन ने? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदुल मुहद्दिसीन। बेशक। उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, शाहजी मुर्शद बादशाह सरकार। वालेकुम अस्सलाम। हुन आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही। कैमरा खोल के सामने आओ ना, हिक ते वजो इन्हां दे। कैमरा भी खोल लेने आ। कैमरा केरा साडे कोल दूर है, कैमरा खोल लेने आ। लो बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी मुर्शद। माशाअल्लाह। हाँ अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती माशाअल्लाह, साहब। अल्लाह शुक्र है। यार मैं नज़ीर भाई भी बैठे ने वो तो और शायद बिजी हो गए मेरा यूसुफी ख्याल। भाई भी बैठे ने, राजा साहब भी बैठे ने, उस्मान भाई बैठे ने, नजफ अब्बास भाई दी बराड़ है। तुहाडे सुभान अल्लाह। कदमां 'च सरकार हुक्म करो। कोई कादियानी कोई फाया जे कि नहीं फिर? नहीं आंदे भी पता नहीं क्यों डरदे ने पिया जे। लो जी, मिर्जा कादियानी दे हरामी होने दा 8वां सबूत मैं अपलोड कर दिता है। 8 दलीलां हो गईयां ने हजे तक, ते यह सिलसिला जारी है क्योंकि इन्हां ने शातमियत कीती सी और करदे सन और हजे तक कर रहे ने। इन्हां नूं रोकिया गया कि शातमियत ना करया करो, जिहड़ी गल है ना वो गल करो साडे नाल। लेकिन लास्ट टाइम वार्निंग भी दी गई, लेकिन फिर है शातमियत तो बाज ना आए। ते फिर मैं उस टाइम ऐलान किया कि मैं क्या हुण मैं एक 100 वीडियो बनावांगा, जिहदे विच मैं मिर्जे कादियानी नूं हरामी साबित करांगा, खंजीर साबित करांगा, कंजर साबित करांगा और जानी, शराबी, रंडीबाज, लूती ए साबित करांगा। ते ए सिलसिला हुण 99 ते जाके मैं गिनती जानी है भुल, ए हुण पता नहीं किन्ना अगे जांदा है, एदा मैनूं भी नहीं पता। ते 8वीं वीडियो मेरी ऐसे टिकटॉक दी आईडी ते अपलोड हो गई है। वो सारे दोस्त वेखो ते कोई कमेंट भी कदी कर दिया करो। रीपोस्ट कर देईदा मुर्शद, वेखदे सार पहला रीपोस्ट मार के बाद च रीपोस्ट ते चलो कीता ते ठीक हो गया। एक कमेंट भी वो हाजरी जी भी लग जाती है। ते यूसुफी भाई दा कदी कमेंट नहीं वेख्या। आमिर नज़ीर भाई माशाअल्लाह उन्हां दा भी कदी कोई कमेंट नहीं। ते राजा साहब ते वाह ही मसरूफ ने साडे सारियां तों। नहीं क्यों नहीं, मेरा तो कमेंट इन्हां दा कमेंट सारा तो पहला सा जे तुहाडी वीडियो च राजा साहब सारे ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो फिर मैनू नजर नहीं ची हुंदे। ਲਾਈਕਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। इन्हां सारा तो पहला कमेंट इन्हां दा हुंदा है। ਹਾਂ कमेंट जिहड़ा हुंदा है ना वो साडी वीडियो नूं करदा है मजबूत। कमेंटां नूं वेख के वीडियो जिहड़ी है वो बिल्कुल जाम हो जाती है, ਉਹਨੂੰ कोई हिला नहीं सकता। कमेंट बड़ी कीमती चीज़ है। मेरी ऐसे सीरियल दे विचों एक वीडियो गायब हो गई है, ਉਹਨੂੰ उड़ा दिता गया है। 5 नंबर वीडियो, ठीक है। 5 नंबर वीडियो दे विच जिहदे च मैं दलील दित्ती सी कि मिर्जा कादियानी कहंदा रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफ़ा 32 दे उत्ते अनवारुल इस्लाम दे अंदर कि हरामजादा की यही निशानी है कि वो सीधी राह इख्तियार ना करे और जुल्म और ना इंसाफी की राहों से प्यार करता रहे। और फिर मैं साबित किया सी कि यह जड़ियां हरामजादे ते हरामी दियां निशानियां मिर्जे कादियानी च पाईयां जांदियां ने। और काफ़ी दलाइल दे नाल मैं साबित किया सी कि मिर्जा कादियानी सीधी राह इख्तियार नहीं सी उन्हें कीती, जुल्म दी राह इख्तियार कीती सी, ना इंसाफी दी राह इख्तियार कीती सी। और यह 3 अलामतां जिहदे च पाईयां जान मिर्जा कादियानी कहंदा वो हरामी हुंदा जे, वो हरामजादा हुंदा है। ते वो वीडियो हुण उड्डी है। ਉਹਦੀ ਉੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਐ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ। कमेंट होन कि भाई वीडियो बड़ी कमाल दी है, भाई जबरदस्त वीडियो कमेंट आना चाहिए है जनाब। हाँ जी, इससे बड़ा हमें इलम मिला है, नॉलेज मिला है। वो फिर टिकटॉक ਨੂੰ ਇੱਕ मैसेज ਜਾਂਦਾ है कि यह वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ इलम है, नॉलेज है। वो फिर वीडियो ਨੂੰ ਉਹ ਹਿਲਾ नहीं सकते। रिपोर्टां भावें जिन्नियां मर्जी होन, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ? ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਏ। ਉਹ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੀਪੋਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਗੀਦੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦਿਓ ਬਈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਲਮ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ? ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ $2-3 ਲਾ ਦੇਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਝ ਹਲਾਏਗਾ? ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। $1 ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਯਾਰ, ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਯਾਰ। $1 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਉਹ $1 ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ $5 ਦੇ ਦੇਗਾ ਯਾਰ, ਗੈਬੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖੋ। ਮਨ ਯਤਵੱਕਲ ਅਲੱਲਾਹ ਫਹੁਵ ਹਸਬੁਹੁ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕੁਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਲਾ ਨਬਲੂਵੰਨਕੁਮ ਅਯੁਕੁਮ ਅਹਸਨੁ ਅਮਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਕਿੰਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੀਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ $1-2 ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਆਵਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੇ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜੋ। ਹੁਣ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਛੜਿਆ ਹਰਾਮੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਹੇ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਗੱਲ ਬਲਕਿ 5ਵਾਂ ਗੇਅਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਯਰਕਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ 5ਵੇਂ ਗੇਅਰ ਤੇ 6ਵੇਂ ਗੇਅਰ ਤੇ 7ਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਗਏ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 7ਵਾਂ ਗੇਅਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 6 ਸਫਾ 163 ਜੰਗੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਬਦ ਕੋ ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਗਾਲੀ ਹੈ?
या हरामजादा को हरामजादा कहना गाली है? हरामजादे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਆ ਪੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੇ ਤੈਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਆਈਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਈਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਭਾਈ, ਦੁਕਾਨ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਖੇਡੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਖੇਡੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੌਣ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਨ ਨੇ ਐਸੇ ਬਰਾਦਰਾਨ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਆ ਜੀ। ਆਹੋ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟੁਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਟੁਰੋ। ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਲਬਾਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਈ ਹੋਵੇ ਕੁੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਾਡ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਰ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਤਮੀਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਵਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਮੋਰਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਵਾ। ਇਖਤਲਾਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਆਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਲੂਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਜ਼ਾਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਾਡੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਦਜਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ, ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤੋ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟਾ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਨਰਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਦਬਖਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੋਹੀਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦ ਨਾਲ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਸਹਾਬਾ ਦੀ, ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हु ਨੂੰ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫਟ ਕਰਨਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹੋ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਹਯਾਈ, ਬੇਗੈਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਪ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਝ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਖਾਲਫਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਹਯਾਤੋਂ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ। ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਓ ਤਫਸੀਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੇਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਕਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਚਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਫਰਾਡੀ, ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਨੌਸਰਬਾਜ਼, ਠੱਗ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਲੁੱਟਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਵਾਈ, ਤੇ 2-3 ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਫੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸੱਪ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਮਲਾਮਤ ਕਰਨੀ ਤੁਸਾਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਦੇ 98% ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ। ਕੋਈ 1-2% ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਗੰਢ ਮਾਰੀ ਏ, ਵਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਰਨਾ 98% ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਬੱਜਾ ਰਵਾਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਗਾਰਤ ਕਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਬਾਰਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਜ਼ਰੀਆ ਵਾਇਸ ਜਾਂ ਬਜ਼ਰੀਆ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਵੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੌਹੀਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਏ, ਔਰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੀ PDF ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਛੜੀ। PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੂੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇ ਦਰ ਪੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਵੇਖੋ
ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆਏ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਿਸਾਲੇ, 16 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਰਿਸਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 16 ਰਿਸਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਜ਼ੇਨ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸਾਇਲੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ, ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ, ਤੀਜੀ ਜਿਲਦ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਲਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ और कादियानियत, दूसरा रिसाला अकीदा हयाते मसीह और कादियानियत, तीसरा रिसाला हजरत इमाम महदी और कादियानियत, चौथा रिसाला जड़ा आना सी लेकिन हुण नहीं आ रहा, कादियानी तौहीद, पंजवां रिसाला कादियानी रिसालत, छेवां रिसाला कादियानी कलमा तैयबा। इंज मैं 16 रिसालियां दी तरतीब ला के रखी सी, लेकिन जदों इन्हां ने शातमियत की ना, मैं तरतीब खत्म कर दी। हुण चौथे नंबर ते जिहड़ा रिसाला आ रहा है अज रात नूं आ जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, ओ वे जानी, रिसाले दा नाम रखिया जानी। ठीक है जी, जिथे मिर्जे कादियानी नूं जानी साबित कीता है और कुरान दी हदीस दे नाल ज़ना दी मुजम्मत बयान कीती है और ज़ना दे उत्ते बड़े दलाइल पेश कीते। ते अच्छा, मैं इन्हां रसालियां च तरीकाकार है इख्तियार कीता है हर रसाले दे विच कि जेड़ी मैं गल करना वा ओदे कादियानियां दे असल किताबां दे स्कैन भी आखिर ते मैं ला रहा, ताकि यह रसाला जिथे पहुंचे ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਵੇ ਐ ਵੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸੰਨਿਫ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲੇ ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। मिर्जा जानी, फिर आएगा मिर्जा शराबी, फिर आएगा जनाब रंडीबाज, फिर आएगा लूती है, फिर केला लेने वाली, पाँव दबाने वाली, नंगी होने वाली, ए पूरी चेन हूं मैं ए तरतीब उल्ट दी है, कम तेज हो गया। ते ए रसाला जदों मैं शुरू कीते सन उदों ही मैं ऐलान किया सी कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर हफ्ते एक रसाला आएगा, हर हफ्ते। लेकिन पिछले दिनों च कुछ मुल्की हालात उंज दे हो गए सन ते ओ महीना को पूरा असी डिस्टर्ब रहे हैं ते वो सिलसिला शुरू कर दिता मैं। हाँ, इत्थे ही असी भी जांदे नहीं, इत्थे ही नचो पुत्र, किन्ना को नचदे हो, टप्पो टप्पो जरा, तुहाडी ऐसी दी तैसी है। तुहानू बड़ा समझाया बंदे दे पुत्र बन जाओ, बंदे दे पुत्र बन जाओ, शातमियत ना करो, शातमियत ना करो, गल करो जिहड़ी एक दलील देने आ। असीं अपने कोल तां नहीं कोई गल करदे, ओदा जवाब दिओ। तुहाडे कोल ठोस की जवाब है ओदा कोई रद्द करो, इल्मी तौर ते करो ना भाई। तुहाडी किताब चों गल कर रहे हैं ना, अपने कोल तां नहीं कोई गल कर रहे, लेकिन तुसीं बाज नहीं। ते हुण पुत्र लंगोटे कस लो, लंगोटे कस लो, तुहाडी ऐसी दी तैसी। तुहानू चार नुकरां दे विचों घेरा पाना है, सोशल मीडिया ते भी तुहानू घेरा, तुहानू प्रिंट मीडिया दे जरिए भी तुहानू घेरा, ते तुहानू हर जगह तो ना घेरा तुहाडे तंग कर छड़ने। हकीम हमाद साहब आए ने जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हकीम साहब, बाबा जी आवाज नहीं आती पई लगता उन्होंने। हाँ उस्मान, तुसी कुछ कहन लगे सो तो तुहानू मैं टोकिया सी। हाँ गल कर।
ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੜਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਖੜਕਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹਮਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਜਫ ਤੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਫਿਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕੁ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਰਾੜ ਲਾਏ ਆ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰਾ ਘੰਟਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਰਾੜ, ਖੁਦ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਵੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਬਰਾੜ। ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਡੇਗ ਦੇਣਾ, ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਬੋਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰਾਕਾਰ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਫਿਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਤਗੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਮੁਰਸ਼ਿਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੜੀ ਵਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਘੰਟਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਵੇਂਦਾ ਸਾ ਪਿਆ, ਯੂਸਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਝੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਸਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, $2-3 ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ? ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਇੰਜੀ ਮਿਸਾਲ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇੜ ਪਏ ਹੈ, ਪੇੜ ਉਹ ਪੇੜ ਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰੀਦੀ, ਗਿਫਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝੋ, ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰਨਾ। ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਟੁਰੋ ਬਈ, ਕਿੰਜ ਟੁਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਟੁਰਨਾ ਕਿੰਜ ਜੇ, ਟੁਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਲੱਗਾ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਬੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਖੋਦ ਪਾਏਗਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਏਗਾ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੇਗਾ, ਤੀਰ ਪਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਮਾਤਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਦਫਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਣ ਜਾਣੀ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਬਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਣੀਓ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਆਣੀਓ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰ ਲੋ, ਹਾਂ ਟੱਪੋ, ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੱਪਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ।
ਠੀਕ ਹੋ ਇੰਜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਰਾੜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਬਰਾੜ ਗਿਆ ਦੇ ਮੈਸੇਜ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਰਾੜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ, ਚੇਂਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪਾਸ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਮਿੰਗ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਪੈਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਹਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੈਮਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਗੋਲ ਲਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਔਰ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਔਰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਬਸ ਛਾਪ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਛਾਪ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਬਸ ਇੰਝ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਜ ਕਰੀਏ, ਓਪਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਤੋਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਕਹੋ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਤੋਫੀਕ ਟੁਰੋ, ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਲੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਕਿਪ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਿਹਾਨੀ ਤਲੁਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਿਹਾਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਹਾਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਨਿਹਾਨ, ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਿਹਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਹਾਣਾ ਗੁਸਲ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ? ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਮਤਲਬ ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੌਹੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਾਬ ਬੰਨੇ। ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ, ਆਪੇ ਹੀ PDF ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ सफ़ा 65 हिस्सा अव्वल, हजूर ने फरमाया मुझे खुदा इस तरह मुखातब करता है और मुझसे इस तरह की बातें करता है कि अगर मैं इनमें से कुछ थोड़ा सा भी जाहिर करूं तो जितने मोतकिद नजर आते हैं सब फिर जावें। तो केड़ियां गल्लां ने? यकीनी सी बात है कि अगर ते कोई अल्लाह रसूल वाली गल्लां होण, कोई दीन दीयां गल्लां होण, ते ओहदे नाल ते नहीं ना कोई फिरेगा। वो गल्लां इहो ही ने कि ओ मिर्जा आई लव यू, मिर्जे तंबी ला ना जरा, और मिर्जे लम्बे पै जा जरा, अज तेरी गेम जान नूं मेरा दिल कर दे, और मिर्जे अज सीधा हो ना जरा।
ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਟੁੰਨ ਫੁੱਲ ਟੁੰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਲਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਨਿਹਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ? ਟਰੀਓ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। हाँ भाई आबद दस ना। मुफ्ती साहब तू मुस्लिम बहुत अच्छी तहकीक कर रहा मिर्जे ते और इसनु कोई कुछ कहना नहीं। नहीं इनू बड़ी ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਪਛਵਾੜੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਛਵਾੜੇ ਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪਛਵਾੜਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤੰਬੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੇਮ ਪੁਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜਲਾਜ ਥਾ ਜੇ, ਕਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲੂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਬੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਬੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ, ਹਰ ਯਕ ਉਜ਼ਵ ਲਾ ਤਦਾਦ, ਇਸ कसरत से है कि ला तदाद है, शुमार से बाहर। हर यक उज़व, ਜਦੋਂ ਹਰ ਯਕ ਉਜ਼ਵ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਉਜ਼ਵੇ ਤਨਾਸਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਜ਼ਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਤਦਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾ ਤਦਾਦ ਉਜ਼ਵੇ ਤਨਾਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਰੀ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਜ਼ਵੇ ਤਨਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਛਲਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੀ ਵੱਜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਤਹਕੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ। ਮੁਫਤੀ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਚੜ ਗਏ ਹੁਣ, ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਬਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਮਝੇ। जी नजब बाज साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ ठीक हो? वेलकम हो गया सरकार। पहले कुछ लगातार ला रहे सन मिर्जा साहब दे बारे च पोस्टां तजाद दे बारे च। हाँ जी, चलो नहीं ला रहे, काफी दिन हो गए ने। ਉਹ ਤਜ਼ਾਦ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਿਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਤਜ਼ਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਕੀ ਆਇਆ ਰਿਬਰਟਲ? ਕੀ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ? ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰੱਬੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਜਫ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ ਟਾਈਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੜੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਅਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਦੇ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਉਹ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਔਰ 5-6 ਤਜ਼ਾਦ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰ ਛੜੀ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ नहीं ਠੀਕ ਹੋ मुफ्ती साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहा है ते बड़ी अच्छी तहकीक कर रहा है और मरज़इयां नू शर्मिंदा कर रहा जाके ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹ ਮੁਫਤੀ आराम नाल ਸਾਹਿਬ गल करके ते तको जरा ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਬਲॉक ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲॉक ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਬਲॉक ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲॉक ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲॉक ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਆਪ ਤਦਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਦਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਦਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਤਦਾਦ ਲੱਭਿਆ ਜੇ? ਤਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਏ ਤੇ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਦਈਏ ਨਬੂਵਤ पे लानत ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਹਾਂ ਟਿਪ ਟਿਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਭਾਈ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਯਾਰ ਦਾਨੀ ਇਧਰ ਆ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਜਫ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿੰਜ ਤੂੰ ਸੈਂਡ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਕਾਂ ਆਈਡੀ ਯਾਰ ਨਜਫ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਨ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਕੋ ਟਿਪ ਟਿਪ ਲਾਈ ਜਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਟਿਪ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਟਿਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵਜਣਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਤੇ ਵੱਜੋ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਟਿਪ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਇੰਜੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਜ਼ਾਦ ਲੱਭਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਜ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरे लिए ये कहाँ मुनासिब है कि मैं नबूवत का दावा करके इस्लाम से खारिज हो जाऊँ और काफर बन जाऊँ। ये गल मिर्ज़ा साहब ने लिखी है रूहानी खज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 297 किताब का नाम है हमामातुल बुशरा के पता नहीं क्या बहरहाल इसका हवाला जिहड़ा है ना ऑथेंटिक है मैं खुद पढ़िया है। हमामातुल बुशरा मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरे वास्ते यह गल कित्थे मुनासिब है कि मैं नबी होने का नबूवत का दावा करा। अगर मैं इस तरह करा तो मैं तो इस्लाम तो खारिज हो जासा काफर बन जासा। यानी इत्थे नबूवत के दावे की नफ़ी कर रहे हैं कि कोई शख्स या मैं भी इस तरह करा तो काफर हो जासा इस्लाम से निकल जासा। तो हेर मिर्ज़ा साहब लिखते ने अगली जगह अगले मोड़ ते रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 245 ता 246 और वो कादर खुदा कादियान को ताउन की तबाही से महफूज रखेगा ताकि तुम समझो कि कादियान इसलिए महफूज रखी गई कि वहाँ खुदा का रसूल और फरस्तादा कादियान में था। अच्छा इत्थे लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने ताउन की तबाही तो थानू इस वास्ते महफूज रखे है ताकि थानू समझ लग जाए कि कादियान इस वास्ते महफूज रही है कि इत्थे खुदा दा रसूल है और अगे रखते हैं फरस्तादा इहदा नहीं मैनू मतलब की पता है। बहरहाल ये उन्होंने क्लीयर लिखा कि खुदा दा रसूल इत्थे इस वास्ते कादियान नू ताउन की तबाही तो महफूज रखा गया। तदाद आ गया नहीं आ गया इत्थे शाह साहब हुण दसो है फरस्तादा दा की मतलब है? चेक कर लेने यार आपे ही फरस्तादा शाह साहब उस्ताद मौजूद होने तो फिर केड़ी दौड़ है। वालेकुम अस्सलाम। मफाद उठाना थल्ले मतलब आया आबद साहब मफाद उठाना तो मतलब आप ही हुण गल करके ते आप ही दायरा इस्लाम तो बाहर हो जाना। मफाद उठाना
मतलब मतलब है कि वो खुदा का रसूल और फस्तादा का दियान में था, और खुदा का रसूल तो समझ आ गई, और फस्तादा मुफाद उठाने वाला का दियान में था। ਫਸਤਾਦਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।